प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्मयोगी सप्ताह यानी कौमी सिखलाई हफ्ते का करेंगे उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोहाली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस विच लीडरशिप समिट का किया उद्घाटन। क्या साडे देश के नौजवानों की आबादी इस वेले दुनिया लिए एक प्रेरणा है। सूबा पुलिस मुखी गौरव यादव ने दावा किया है कि श्री खडूर साहब तो MP अमृतपाल ने करवाया सी गुरप्रीत का कतल। नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीतू गुलाटी। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्मयोगी सप्ताह यानी कौमी सिखलाई हफ्ते का उद्घाटन करेंगे। 25 अक्तूबर तक चलन वाला यह समागम हुण तो थोड़ी देर बाद नवी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर विखे शुरू होगा। इस विच 30 लाख तो वध सरकारी कर्मचारी हिस्सा लैणगे। सितंबर 2020 तो शुरू होए मिशन कर्मयोगी का मंतव सिविल सेवकों लिए निजी ते संगठनात्मक हुनर विकास नूं नवी दिशा देना है। इस दौरान हर कर्मयोगी 4 घंटे की सिखलाई विच हिस्सा लवेगा। यह समागम सिविल सेवकों नूं विकास प्रति नवी प्रेरणा प्रदान करेगा। इसका मंतव सरकार के संदेश नूं हरेक तक पहुँचाना, कौमी टीचिਆਂ नाल सारिਆਂ नूं जोड़ना ते जीवन पर सिੱਖਣ नूं उत्साहित करना है। भागीदारां नूं iGate प्लेटफॉर्म ते उपलब्ध कोर्सां नूं पूरा करना होवेगा। कोर्स पेशेवरां वालों तैयार किए गए वैबीनार फॉर्मेट विच उपलब्ध ने। हफ्ते दौरान उगे बुलारे अपने विचार साझे करनगे ते कर्मयोगियां नूं प्रभावशाली ढंग नाल नागरिक केंद्रित सेवावां देण दी दिशा विच काम करन विच मदद करनगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोहाली के सैक्टर 81 नॉयल सिटी स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB लीडरशिप समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और संस्था के सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन राकेश भारती मित्तल और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी मौजूद सन। लीडरशिप समिट के उद्घाटनी भाषण च उपराष्ट्रपति ने कहा कि साडे देश के नौजवानों की आबादी इस वेले दुनिया लिए एक प्रेरणा है और साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का टीचा है। उन्होंने देश के अर्थचारे का जिक्र करदਿਆਂ कहा कि जब वो 1999 में संसद मैंबर बने सन तो भारत के कोल सिर्फ $1 बिलियन का भंडार सी, जिहड़ा हुण $700 बिलियन तो वध हो चुका है और ये भारत की आर्थिक तरक्की का प्रमाण है। Never before we had that enjoyable moment as we are having now. Having been elected to Parliament in 1989, I faced a situation where our foreign exchange was $1 billion. $1 billion. We have crossed 700 billion last week. What an accomplishment. 700 times something beyond a geometric leap. India is being looked upon as a nation that can resolutely address issues that are confronting the globe. पंजाब के पुलिस मुखी गौरव यादव ने दावा किया है कि श्री खडूर साहब संसदीय हल्के तो आज़ाद संसद मैंबर के वारस पंजाब जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह ने ही अपनी जथेबंदी के साबका खजानची गुरप्रीत सिंह की हत्या करवाई है। उसने ये हत्या कैनेडा विच बैठे गैंगस्टर अतवादी अर्शदीप सिंह पल्ला की गैंग राही करवाई सी। चंडीगढ़ विच पत्रकारां नाल गलबात करदਿਆਂ DGP ने कहा कि हत्या तो पहला कनेडा विच बैठे करमवीर सिंह उर्फ गौरा की मदद नाल गुरप्रीत की रेकी करवाई गई सी। 9 अक्तूबर को होए गुरप्रीत सिंह हरीनो के कतल का सुराग लगाने लिए पुलिस ने विशेष जांच टीम का गठन किया सी। DGP ने कहा कि इस मामले में 3 मुलजम गिरफ्तार किए जा चुके हैं तो शूटर पछाण ले गए हैं। पंजाब पुलिस ने एक सफलतापूर्वक तरीके से गुरप्रीत सिंह हरीनो का मर्डर जो अक्टूबर 9 को उनके गांव में हुआ था वर्कआउट कर लिया है। ये मर्डर की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन में स्विंग करते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट करी थी और इस मॉड्यूल का हैंडलर करमवीर सिंह एलियास गोरा जो कनाडा बेस्ड है वो हैंडल कर रहा था और वो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दूसरे मॉड्यूल्स को कटआउट्स के थ्रू पास ऑन कर रहा था। जो शूटर्स हैं, जो शूटर मॉड्यूल हैं, इनकी
पूरी तरह शिनाख्त हो चुकी है और इनके पीछे पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। तो हमें आशा है कि जल्दी ही हम इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਤਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी गलबात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करदਿਆਂ कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा शांतिपूर्ण हल ਲੱਭਣ ਤੇ जोर दिता है। पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि ब्रिक्स पश्चिम विरोधी समूह नहीं है, सगों पश्चिम तो बिना एक समूह जड़ा किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सांझे मूलों विकास के आपसी हितों पर केंद्रित है। ब्रिक्स विश्व में नवे विकास केंद्रों की सिरजना का संकेत दिंदा है ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। उन्होंने कहा कि असी भारतीय फिल्मों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। असी ब्रिक्स फिल्म फैसटीवल का आयोजन किया है। इस साल मॉस्को कौमांतरी फिल्म फैसटीवल में ब्रिक्स देशों दी फिल्मां पेश कीतियां जाणगियां। उन्होंने कहा कि असी सकारात्मक हाँ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 22 ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਿਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 2174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 72 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਮੇਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਗੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 2025 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 220 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕੈਮ 2024 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਤੇ
ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 6ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 15% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ UPI ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਨਟੈਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 87% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ V ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ 70ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਸਪਨਾ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। और इसका हेरिटेज स्टेटस तो नहीं है, लेकिन इट्स लाइक अ हेरिटेज कॉलेज। तो अभी रिसेंटली हमारा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल द्वारा 3rd साइकिल में असेसमेंट हुआ और इस कॉलेज को A+ ग्रेड की मान्यता प्राप्त हुई। और ये बड़ा खुशी का अवसर है, जिसको हम आज एल्यूमनाई एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग कम 70th फाउंडेशन डे ऑफ दिस कॉलेज के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस कॉलेज के एल्यूमनाई डिफरेंट बैचेस के 64 ऑनवर्ड्स के जो एल्यूमनाई हैं आज इस सभा कक्ष में मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में उगे सेवा मुक्त प्रिंसीपल डॉक्टर NL दुसांझ, डॉक्टर बेअंशजीत कौर, डॉक्टर AK श्रीवात्सव, दलजीत सिंह पाटिया, डॉक्टर कमला सूद ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ NL ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ 1968 ਤੋਂ 1973 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1968 से 1973 तक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल थे। उन दिनों मैं बच्चा था बिल्कुल, और हमारा बचपन इसी कॉलेज में बीता। और इस कॉलेज को बढ़ते हुए आज हम इसके 70वें फाउंडर्स डे पे आ रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। उस समय बच्चा था और यह हमें गर्व है कि मेरे फादर ने इस कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपना एज एन एजुकेशनिस्ट, एज ए साइकोलॉजिस्ट योगदान दिया, और हमें यहाँ पहुँचकर उनकी याद आ रही है और इस कॉलेज को इतना आगे बढ़ते हुए देख के बहुत खुशी हो रही है। हम उनको बड़े पापा कहते थे, तो आज बड़े पापा की बदौलत हमें इतना इज़्ज़त और मान मिल रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड एंड अ फैमिली मैंबर ऑफ दिस फैमिली। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਸਟ ਟੈਕ ਇਨਵੈਂਟ 2024 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਟੈਕ ਇਨਵੈਂਟ 2024 ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਸਟ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟਅਪ
ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸਹਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ X DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।